हाँ जी भी डियर स्टूडेंट तुहाडा सब दा साडे YouTube चैनल दे उपर स्वागत है। अज दा टॉपिक है स्टूडेंट्स रूरल डेवलपमेंट, जो कि 10+2 CBSE पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दा टॉपिक है। तो उहदे बारे अज आपां ब्रीफ डिस्कशन करांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, नाम तो ही क्लीयर है कि इस दे विच आपां रूरल एरियाज दी डेवलपमेंट दी गल करनी है। तो हुण जिवें कि डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ठीक है, दैट फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इहदे विच आपां किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, ओवरऑल डेवलपमेंट की गल करनी है रूरल इकोनॉमी की। तो हुण नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई रूरल डेवलपमेंट इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्टूडेंट तुसीं चाहुंदे हो कि इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट होए, इंडिया एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी च आए, तो उसको डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी च आने के लिए सब तो ज्यादा फोकस रूरल एरियाज के ऊपर करना पड़ेगा। बिकॉज एक तो ये स्टूडेंट्स की साडी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिहड़ी हैगी वो रूरल है, मींस रूरल एरियाज दे विच रह रही है। दूसरा रूरल एरियाज दे विच ही पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वर्गियां प्रॉब्लम्स हैगियां ने। सो दैट्स वाई अगर असी रूरल एरियाज दियां प्रॉब्लम्स नू एड्रेस नहीं करांगे तो असी इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट का जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं कर सकते। दैट्स वाई रूरल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स रूरल एरियाज के केड़े एरियाज ने जिन्हां दे उपर आपां फोकस करनी है और उन्हां दे उपर फोकस करके आपां रूरल डेवलपमेंट दे जिहड़े चैलेंजेस ने उन्हां नाल डील कर सकते हैं। ओके, तो सब तो पहला तो स्टूडेंट्स ये जरूरी है कि जेडे थोड़े रूरल एरियाज ने उन्हां दे विच जेडी ह्यूमन रिसोर्सेस आ उन्हां नूं डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए स्टूडेंट्स लिटरेसी चाहिए है, ठीक है जी। लिटरेसी के ऊपर फोकस करना है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना हैगा, ठीक है जी, क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस लिए होर की जरूरी है, सब तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल एरियाज के लोगों के विच स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये है जी स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है जी। इसके विच एक चीज स्टूडेंट्स होर इंपॉर्टेंट आ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के विच आपां कल्ली लिटरेसी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की गल नहीं करनी, इसके विच असीं सैनिटेशन, ठीक है जी, ते हेल्थ दे इश्यूज भी डिस्कस करने हैं। बिकॉज हेल्थ एंड सैनिटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। किसी भी वर्कर की प्रोडक्टिविटी उसकी हेल्थ पे डिपेंड करती है। ते जिस तरह का जिन्ने ज्यादा वो हाइजीन एनवायरनमेंट रहेगा उन्नी ज्यादा उसकी सेहत अच्छी होएगी, वो बीमारियों तो घट, ठीक है, अफेक्टेड होएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जी है वो इंक्रीज होएगी। इस करके जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो ये सब चीजों के ऊपर फोकस करता है। और सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट जेड़ा कि बड़ी अटेंशन वाला एरिया है, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स फोकस्ड होंदे हैं कि सो दैट कि जेड़े एग्रीकल्चर मतलब हैगी है एग्रीकल्चर सेक्टर ਉਹਦੇ ਚ प्रोडक्टिविटी ਨੂੰ इंक्रीज किया जा सके, फार्मर्स की इनकम ਨੂੰ एनहांस किया जा सके। उस दे ਲਈ ਅਸੀਂ लैंड रिफॉर्म्स अलग तो टॉपिक एग्रीकल्चर वाले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे, बट इन शॉर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना कि लैंड रिफॉर्म ਚ ਅਸੀਂ इंक्लूड करते हैं वो सारे मेजर्स जिन्हां दे नाल एग्रीकल्चर सैक्टर की जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जांपल जिवें कि कंसोलीडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कि ਜਿਹੜੀਆਂ लैंड होल्डिंग ਸਕੈਟਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वन प्लेस ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, प्रोडक्टिविटी ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ लैंड रिफॉर्म सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग सो दैट लैंड की ਜਿਹੜੀ डिस्ट्रीब्यूशन हैगी है वो इक्वलाइज हो जाए, ठीक है जी। ਤੇ एबॉलिशन ऑफ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ सिस्टम ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ सिस्टम दी ਅਸੀਂ देखिए कि उन्होंने जमींदार ने जो फार्मर्स की एक्सप्लाइटेशन की है वो एक्सप्लाइटेशन तो बचने के लिए ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ सिस्टम ਨੂੰ खत्म करना है। तो वो सब चीज़ां ਜਿਹੜੇ मैजर्स ने वो लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं। अगे स्टूडेंट्स पावर्टी रिडक्शन मैजर्स, पावर्टी रिडक्शन मैजर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ क्रेडिट ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ, ਜਾਂ मतलब कि उन्होंने ਜਿਹੜੀ एग्रीकल्चर
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਈਚ ਲੋਕੈਲਿਟੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਸਕਿਲਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿਲਫੁਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। What is infrastructure development? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ infrastructure development, because infrastructure development ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੱਛੇ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਰੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਫਾਰਮਰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੈਬੀ ਖਰੀਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਬੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੈਲ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ, ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੁਕੁਏਟ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਡਸ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ? ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨੀਡ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਨੀਡ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸੋਰਸਸ ਨੇ, one is formal sources, second one is informal sources। formal sources ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਰਸਸ ਨੇ। ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀਆਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ, ਮਹਾਜਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਸੋਰਸਸ ਆ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆੜਤੀਆਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਰਸਸ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਆ ਇਹ ਆਲ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਆ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਸ, ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, RRBs, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ, ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਾਰਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਨੂੰ ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਟੂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਲੋ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਸ
ਜਾਂ ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ in this way progress ਕਰਦਾ ਗਿਆ। but students one thing keep in mind ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ देयर लैंड्स, ना तो ना ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ ਉਧਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲੇਟਰਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਲੇਟਰਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਲੇਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਲੇਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਕ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ने प्रोग्रेस जरूर की है। ठीक है, अच्छी इन्होंने कोशिश की है और इसके लिए एक स्पेशल बैंक नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी इस्टैबलिश किया गया 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਅਵੇਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇਟਰਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਨਫ ਕੋਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਵਿਊ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ SHG ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਅਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਅਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਕੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਐਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ, RRBs ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇਹ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰਜ ਹੋਏ ਟੂ ਫਿਲ ਦੀ ਗੈਪ ਇਨ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ। ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਸੁਣਤ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ठीक है जी, क्लियर। क्रेडिट मींस उधार हो गया, ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਲ ਲੋਨਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥ੍ਰਿਫਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਾਮਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ देयर ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਨ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। यानी कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, ठीक है जी, इस करके पॉपुलर हो रहे हैं बिकॉज इन्हां दा जेड़ा इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म है। what is the meaning of informal credit delivery mechanism कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲੇਟਰਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੋ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, यानी कि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत मिनिमम है। सो दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलर अमंग दी, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स या वो लोग जेडे कि रूरल एरिया च बहुत ज्यादा अमीर जिन्हां कोल बहुता पैसा नहीं है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है कदुमश्री, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स एक थ्रिफ्ट ते क्रेडिट सोसाइटी 95 ਦੇ ਵਿੱਚ केरला ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट हुई सी, केरला ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इन्हों पुअर वुमेन्स बैंक भी कहते हैं और इट्स अ फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या भी SHG बिकॉज इन्होंने अपनी, ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ थ्रिफ्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ठीक है। मतलब कि जेडे बेचारे लोग आ जिन्हां कोल पैसा नहीं है पर वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि जे काम नहीं मिलूगा तो वो गरीब रहेंगे, पर जे काम मिल गया काम तां मिलूगा या काम तां चला सकणगे जेकर उन्हां नूं पैसा होगा। तो इन्हां ने उन्हां नूं पैसा अवेलेबल करवाया सो दैट वो काम स्टार्ट कर सकन, ठीक है। सो ये सी स्टूडेंट्स जिहड़ा तुहाडा मतलब कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डिस्कशन सी, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं एक हल्की जी नजर मारदा कि व्हाट इज रूरल क्रेडिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, RRBs ਨੇ, ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਲ ਇਨਫਾਰਮਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਸ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ठीक है, उन्होंने शेयर बढ़ रहा है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਸਤੇ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ कि उसने की कंट्रीब्यूट किया, उसका आप क्रिटिकल अप्रेजल डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं तुहानू एक क्लैरिफाई करना कि भाई जो ये रूरल बैंकिंग दी रैपिड एक्सपेंशन सी उसका, ठीक है, रूरल एरियाज दी इनकम दे ऊपर, उन्हां दी आउटपुट दे ऊपर, उन्हां दी एम्प्लॉयमेंट दे ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आया। मींस रूरल बैंकिंग दी वजह करके रूरल एरियाज विच इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुए, ठीक। और सब तो इंपॉर्टेंट ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਪਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਪਰੋਚ ਦਾ मतलब होता है कि असी हर यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंट्रोड्यूस करती, असी लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, RRBs, मल्टीपल एजेंसीज क्रिएट करती फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने वास्ते या रूरल एरियाज को क्रेडिट प्रोवाइड करने वास्ते, ठीक है। तो उसके नाल की होया, जदों क्रेडिट प्रोवाइड होना शुरू होया तो साडे ग्रीन रेवोल्यूशन नूं बहुत बड़ा अच्छा यानी कि एक सपोर्ट मिलिया। ग्रीन रेवोल्यूशन ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਬੈਂਕਸ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦਿਖਾ
ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ just because of the green revolution। और green revolution ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। और एग्रीकल्चर के केस दे विच क्या है कि चांसेस है कि लोन डिफॉल्ट होंगे, ठीक है, डिफॉल्ट रेट ज्यादा है, क्लियर, जिस वजह करके कई कमर्शियल बैंक्स दे मतलब अनविलिंग ने वो ऑफर ही नहीं कर दिया, मतलब कि जेडे लोन्स ने, ठीक है जी, फार्म लोन्स वो ऑफर नहीं कर दिया बिकॉज डिफॉल्ट रेट की वजह करके। इथे स्टूडेंट्स डिफॉल्ट रेट क्यों जा रहा है, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਟ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਡੈਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਡੈਟ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਆਲ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे पहुंचते हैं। देखो भी स्टूडेंट्स सब तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मेजोरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जेडी है ना मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि फार्मर ने अपनी चीज प्रोड्यूस की थी तो मार्केट च सेल करती, नो। तो स्टूडेंट्स ये सारे दे सारे स्टेप्स ਅਸੀਂ एग्रीकल्चर मार्केटिंग च इंक्लूड करते हैं। गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूस, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोड्यूस, पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। ये सब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्लीट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, then farmer cannot get remunerative price for his crop, ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग
ਗੈਦਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਕੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਥ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਈਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ ਵਨ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਈਅਰ ਹੈ। then you have to store ਦੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ crop store ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, that's why you need storage facilities, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਔਰ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 1947 ਚ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਟ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸ ਲਾਈਫ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ਨੂੰ इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर फोकस करना चाहिए। रोड्स हो गए, ठीक है, वेयर हाउसेस हो गए, स्टोरेज फैसिलिटीज हो गई, कोल्ड स्टोरेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हर एक आस्पेक्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कवर किया जा सकता है वो करना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ਨੂੰ, ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि देखो जे फार्मर्स ਨੂੰ रोड्स नहीं अवेलेबल हैगियां मार्केट ते जान ਲਈ, ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਊਗਾ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Policy instruments like MSP, minimum support price ਦੀ ਵਰਗੇ instruments government ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ, ठीक है, और उस प्राइस से उन्होंने एक मिनिमम इनकम हो जाती है, वो मिनिमम इनकम तो उसकी इनकम फॉल नहीं करती,
ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਪॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ਦੀ MSP ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ MSP ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਟ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। What is dissemination of information? फार्मर ਨੂੰ समटाइम नॉलेज नहीं ਹੁੰਦੀ, दैट्स वाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ। डिसैमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, कि फार्मर ਨੂੰ हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना जिस इन्फॉर्मेशन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ डिमांड कर सके ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। दैट इज अ डिसैमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस दे ਲਈ गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराਉਣ ਦੇ ਲਈ किसान कॉल सेंटर भी इस्टैबलिश ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी। तो हम स्टूडेंट्स ये सी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो हम एक चीज मैं तुहानू ते छोटा जिहा कंसेप्ट जिहड़ा हैगा आपां इंट्रोड्यूस करांगे कि मार्केटिंग नू इंप्रूव करन दे लई गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स भी जिहड़े आ वो एस्टैबलिश कीते आ। अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स स्टूडेंट्स क्या है कि जिहड़ा फार्मर है वो अपनी ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ठीक है जी, ये आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स काम करते हैं। उजावर्स हैगे है। ठीक है जी, ये तमिलनाडु दे विच हैगे है। तो ये एक अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैगे ने जिहड़े एस्टैबलिश कीते ने जिन्हां दे नाल फार्मर्स नूं ठीक है उन्हां दी इनकम इंप्रूव करने दे लई डायरैक्ट सैलिंग जिहड़ी ऑप्शन है वो प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इस तो इलावा स्टूडेंट्स फार्मर्स डायरैक्ट MNCs ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर इंडिया दे विच एक एहो जिहा ऑक्यूपेशन है जिहड़ा कि ओवर क्राउडेड है। ठीक है, जिस दे विच प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने के चांसेस नहीं, बिकॉज इन्नी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस करके जिहड़ी प्रोडक्टिविटी पर पर्सन जिहड़ी है वो लो हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चर फिर किसी भी लिए एक रेमनरेटिव ऑक्यूपेशन नहीं है। सो दैट्स वाई सानू क्या करना पड़ेगा, सानू डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सानू नॉन फार्म एरियाज दे विच भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही डिस्कशन तुहाडे सामने हुण डिस्कस होएगी जी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग च आपां डिस्कस कीता कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो इलावा उसनू इंप्रूव करन तो इलावा रूरल डेवलपमेंट ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि आपां ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਆਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਆਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਆ कि तुसी सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम ते आओ, मतलब कोई एक क्रॉप ते फोकस ना करके उस तो ज्यादा क्रॉप्स ते फोकस करो। ठीक है, ज्यादा क्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ प्रोड्यूस करो। उस दे नाल की होगा, बेनिफिट की होगा। जे फॉर एग्जांपल एक फार्मर अपनी जमीन पे सारी जमीन दे ऊपर मान लो पैडी ग्रो कर रहा है ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ एलोकेट करनी चाहिए। उसके फायदा की होएगा स्टूडेंट्स,
फायदा ये होएगा क्योंकि जेकर आपां एक ही क्रॉप के पिछे जावांगे तो ऑब्वियस है उसकी सप्लाई मार्केट ज्यादा रहेगी, जे सप्लाई ज्यादा रहेगी तो उसके प्राइसेस फॉल होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और उस तो बाद जेकर आपां डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ਨੂੰ प्रोड्यूस करते हैं है ना, अपनी ਜਿਹੜੇ रिसोर्सेस ਆ ਉਹਨੂੰ डिफरेंट क्रॉप्स ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ डिफरेंट क्रॉप्स ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ क्रॉप ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟਡ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਾइस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। और अगर सपोज एक क्रॉप का फेलियर हो भी जाता है तो बाकी क्रॉप्स के नाल जिहड़ी फार्मर की इनकम है वो स्टेबलाइज रहूगी, यानी कि इनकम बिल्कुल फॉल नहीं करूगी, उसका रिस्क जिहड़ा हैगा वो घट जाएगा। तो ये फायदा है स्टूडेंट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का। इसके बेनिफिट्स कि जिहड़े क्रॉप्स के प्राइसेस फॉल करते हैं वो नहीं करनगे जेकर तुसीं अलग अलग क्रॉप्स की खेती करोगे। एक जिहड़ा रिस्क हैगा क्रॉप फेलियर का, या मान लो सपोज प्राइस फॉल होके बहुत बड़ा रिस्क जिहड़ा हुंदा मार्केट रिस्क वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। फार्मर की इनकम भी स्टेबलाइज होएगी। ये स्टूडेंट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अदर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। इसका सिंपल लैंग्वेज मतलब ये है कि तुसी क्रॉप फार्मिंग तो शिफ्ट होके किसी होर प्रोडक्शन एक्टिविटी ते चले जाओ, ठीक है। मींस मतलब फार्मिंग तो इलावा कुछ होर ट्राई करना चाहिए, सानू अपने रिसोर्स उधर भी डाइवर्ट करने चाहिए यार। जिवें कि एग्जांपल क्रॉप फार्मिंग तो शिफ्ट होके तुसी होर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंडरी, तुसी पोल्ट्री फार्मिंग ਲਈ, बी कीपिंग ਦੇ ਲਈ होर चीज़ां, ठीक है, इन्हां च काफी ज्यादा मतलब स्कोप हो सकता, ठीक। तो इस करके एनिमल हस्बेंडरी इज वन ऑफ द ऑप्शन है। फिशरीज मच्छियां पालना इट्स वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यदि स्टूडेंट्स बहुत स्कोप है, इस दे विच काफी इनकम के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि इससे इंडिया तो बहुत सारे एक्सपोर्ट होंगे हैं जिहड़े कि फॉरेन कंट्रीज में जाते, इत्थों की अच्छी इनकम मिलने की उम्मीद है, ठीक है। उस तो बाद स्टूडेंट्स कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, यानी कि अगर तुसी सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे फोकस करोगे, इस तो इलावा जेकर तुसी किसी पे फोकस करते हो तो कॉटेज एंड इंडस्ट्री जिहड़ी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है उसते भी आया जा सकता है, जिवें कि मान लो दरियां बुनना, ठीक है, या इस तो इलावा जिहड़े मिट्टी के भांडे हो सकते हैं, या मान लो सपोज टैडी बियर, छोटियां छोटियां चीज़ां जो कि घरे बन सकदियां ने, मैन्युफैक्चर हो सकदियां ने, ठीक है। यानी कि चाहे वो फैमिली दी हेल्प नाल आपां कोई चीज बना लीए तो उस चीज ते भी आना चाहिए, मीनस उस साइड भी आपां नूं रिसोर्सेस डाइवर्ट करने चाहिए आ। सो इस दे नाल जिहड़ी ये डाइवर्सिफिकेशन होगी कि असीं जे मान लो सपोज किसी परिवार च 5 जने हैगे, 5 पर्सनस ने, जेकर वो सारे एग्रीकल्चर फार्मिंग ते इन्वॉल्व रहेंगे तो उन्हां दी इनकम ज्यादा नहीं होगी, तो उन्होंने डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी अलग अलग करनी चाहिए है। एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ां ट्राई करनी चाहिए ने। इन्हां दे नाल भी उन्हां दी जिहड़ी इनकम है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज होएगी ते जिहड़े मार्केट रिस्क ने, मतलब कि जिहड़े कि अगर तुसीं कोई ऑक्यूपेशन च रहंदे हो तो उह च अगर कोई दिक्कत आउंदी है थोड़ी इनकम बिल्कुल डाउन चली जाती है, पर जेकर तुसीं इस सब चीज़ां दे उप्पर किसी भी चीज़ दे उप्पर फोकस करोगे थोड़ी इनकम च बैलेंस बनिया रहता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये सी स्टूडेंट तुहाडा रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक जिन्हों आप ब्रीफली डिस्कस किया एक सिंगल लैक्चर दे विच, ठीक है जी। इस दे विच एक टॉपिक स्टूडेंट्स हो रहा है दैट इज इन्फोक्योसिक, कि तुसीं जिहड़ा मैं इत्थे दसना चाहूँगा कि अज जिहड़ी रूरल यूथ हैगी आ उहदे लई एक होर ऑप्शन है दैट इज इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज असी जिवें कि साडी गवर्नमेंट हर एक चीज़ नूं डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उस डिजिटलाइजेशन दे विच जिहड़ियां बहुत सारियां चीज़ां ने जिन्हां दे विच तुसीं ऑनलाइन फॉर्म भरना है, चाहे ऑनलाइन कोई ट्रांसफर है, चाहे बैंक का ट्रांसफर है, सब चीज़ां दे लई अगर आपां रूरल यूथ नूं इस चीज़ दे विच स्किलफुल बनाइए, उन्हां नूं एक आपां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं, किस नूं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नूं एज एन ऑप्शन इन दी रूरल इंडिया, ठीक। इत्थे भी असी अपनी यूथ नूं डाइवर्ट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है जी। एक स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जिस फार्मिंग दे विच आपां बिल्कुल, ठीक है, कोई फर्टिलाइजर कैमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल प्योरली नैचुरल वे दे नाल आपां प्रोडक्शन करते हैं। इसका भी स्टूडेंट्स काफी स्कोप है क्योंकि जिस तरह लोगों को अवेयरनेस हो रही है ना, तो वो चीज़ां जिहड़ियां नैचुरल ने, जिन्हां च किसी भी तरह की कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई कैमिकल का यूज नहीं है, उन्होंने
कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, खास तौर पे जिन्होंने कोले अच्छी मतलब कैपेसिटी है पे करने की, यानी कि जिन्होंने कोले ठीक है अफोर्डेबिलिटी है, तो ये भी एक एरिया है। बट इसकी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, अगर ऑल ओवर इंडिया इसमें ट्राई किया जाऊगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक प्रॉब्लम यह है कि इसकी प्रोडक्शन काफी लो जाती है, ठीक है, और ये काफी लेबर इंटेंसिव प्रोसैस है। तो ये सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस देख के इसनू भी आप अपना सकते हैं, इसनू यूज कर सकते हैं। सो इस डिस्कशन के नाल स्टूडेंट्स से सारा जो टॉपिक सी अपना वो खत्म होता है। थैंक यू ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एफर्ट की सी, अगर पसंद आए या मान लो सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चीज इस इंप्रूवमेंट चाहिए तो ਤੁਹਾਡੇ सजेशंस मोस्ट वेलकम है। थैंक यू जी।